കഴിഞ്ഞതില് നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവം ആ പുരോഹിത വർഗത്തെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു വംശത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത്, ശമൂലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ശമൂല് വഴി പോകവേ രാജാവിന് വേണം. പുരോഹിതൻ മാത്രം പുരോഹിതൻ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവൂല, അത് അവർക്ക് തൃപ്തിയല്ല. കാരണം അയൽ ദേശത്തൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ രാജാവുണ്ട്. போன தடவை நம்ம பார்த்தது கடவுள் வந்து புரோகித வர்க்கத்தை எல்லாம் அவரு வேண்டான்னு வச்சுட்டு இந்த சாமுவேலை தேர்ந்தெடுக்கிறார். புரோகித வர்க்கத்தை அதில் நிന്നുള്ള புரோகித வர்க்கத்தை அதுல இருந்து வர்ற லேக்கி, அதுல இருந்து வந்த அந்த புரோகித வர்க்கத்தை வந்து கடவுளை மாத்திட்டு சாமுவேல் வழியாக தான் அந்த இதுல வந்துகிட்டு இருக்கையில ஆட்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு இந்த புரோகிதர் வழியாக கிடைக்கிற அந்த இதுகள்லாம் திருப்தி ஆகல. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ராஜா வேணும். ஏன்னா மற்ற நாடுகள் எல்லாம் ராஜாக்கள் இருக்காங்க, எங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ராஜா இல்லைன்னு மக்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, കേൾക്കുறாங்க. അങ്ങനെ ദൈവം രാജാവായിട്ട് ദൈവം തന്നെയാണ് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ശൗൽ എന്നൊരു ബാലനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിമിത്തത്തിലൂടെ ഈ പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ച് ശൗലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. அப்ப கடவுளாவே ஒரு பாலனை அவனை ராஜாவாக்குறதுக்கு ஒவ்வொரு நிமித்தம் வழியாக அந்த சாமுவேல் பக்கத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார். അങ്ങനെ സാമുവേൽ വഴി നമ്മള് എത്ര 13 വരെ അങ്ങനെ ശമൂവേല് ശൗലിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ്. അഭിഷേകം ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ തലയിൽ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ പിന്നെ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നാളെ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കഴുതയെ തിരഞ്ഞാണ് ശമൂവേലിന്റെ അടുത്ത് ബാലനെത്തുന്നത്. ആ കഴുതയെ നീ കണ്ടെത്തുമ്പോഴൊക്കെ അവനെ നാളത്തെ കാര്യം ശമൂവേൽ നേരത്തെ അറിയിക്കുകയും. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഒരാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ നാളുകൾ, അവന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. இப்ப வந்து சவுல் வந்து ஒவ்வொரு நிமித்தம் வழியாக பையா சாமுவேல் கிட்ட வர, சாமுவேல் வந்து எண்ணெய் ஊட்டி அவனை அபிஷேகம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படி படிப்படியா இந்த காரியங்கள்லாம் நடந்துகிட்டே போகுது. இதுல இருந்து என்னன்னா, கடவுளை நம்பின ஒரு ஆளுக்கு வந்து நாளைக்கு என்ன நடக்கும், நாளைய பத்தி இல்லாம அப்பப்ப அந்த കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്താ നടന്നു പോയിക്കിട്ടേ. ഇതിൽ തന്നെ നാളെ നീ രണ്ടുപേരെ കണ്ടുപിട്ടുമെന്നും നിന്റെ കഴുതകൾ അതുവഴി തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നും അവരിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെന്നും ഒക്കെ ശൗലിനോട് പ്രവാചകൻ നേരത്തെ കൂട്ടി അറിയിക്കുന്നു. சாவுல் கிட்ட அந்த பிரவாചகன் வந்து இப்படி 2 கழுதையை பாப்பணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத முன்கூட்டியே ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துறான். 2 ആൾക്കാരെ കാണും, 2 ஆட்களை நீ பாப்ப, இப்படி எல்லாம் നടക്കും அப்படின்றத ஏற்கனவே சொல்லிடுறான். അപ്പം ദൈവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം നാളത്തേക്കുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യണത്. கடவுள் வந்து முன்கூட்டியே என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நாளைக்கு என்ன எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு. അങ്ങനെ ശൗല് വഴി ജനത്തിനിടയിൽ ശമൂവേൽ വഴി ജനത്തിനിടയിൽ ശൗൽ രാജാവായി. പക്ഷെ രാജാവായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴ് 13 വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ? മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴ് ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി എതിർ ആൾക്കാർ വരികയും പുരോഹിതനെ കാത്തിരിക്കാതെ ശൗൽ തന്നെ യാഗം, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദൈവത്തിനോട് യുദ്ധത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് യാഗം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട്. ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് യാഗം ചെയ്യണം. அதாவது அதுக்கப்புறம் ராஜாவானதுக்கு அப்புறம் ஒரு யுத்தம் நடக்கும்போது சவுல் வந்து இந்த புரோகிதன் சாமுவேல்கிட்ட கூட கேட்காம அவர் ஒரு யாகம் நடத்துறாரு. யாகம்னா ஒரு யுத்தத்துக்கு முன்னாடி ஒரு யாகம் நடத்துவாங்க, கடவுளை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி நடத்துற வழக்கம் உண்டு. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പുരോഹിതനെ വേണം അത് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ശൗൽ പുരോഹിതനെ കാത്തു നിന്ന് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശൗൽ തന്നെ ആ യാഗം അങ്ങ് ചെയ്തു. இது வந்து ஒரு புரோகிதர் தான் செய்யணும். சவுல் வந்து இவனை ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு வராம இருந்ததுனால சொந்தமா செய்ய ஆரம்பிச்சான். അങ്ങനെ അവിടെ തെറ്റിയത് കാരണം ഇതിന്റെ കോപം ഈ ശൗൽ മേലും വരുന്നുണ്ട്. அங்க தவறு வந்தது, இந்த பிழை காரணம் கடவுளுடைய கோபம் சவுல் மேல வருது. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ശമൂവേൽ വഴി അറിയിച്ചത് ഈ ശൗൽ പ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു രാജകീയ പിന്തുടർച്ച ദൈവം മാറ്റിക്കളയും. കാരണം ശൗൽ അവിടെ ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. அதுல இருந்து சாமுவேல் வழியாக கடவுள் தெரியப்படுத்துறாரு, இனி சவுலோட அந்த ஆட்சி காலங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரா கரெக்டா போகாது, ஏன்னா சவுல் வந்து தப்பு பண்ணி ദൈവം ശൗലിന്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും എന്ന് പറയുന്നു. சவுலுடைய பாரம்பரியத்திலிருந்து மாற்றிடுவேன் அப்படின்னு கடவுள் சொல்றாரு சாமுவேல். അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
அது வரைக்கும் தான் போன தடவை எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். പക്ഷെ അതിനുശേഷം യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ശൗലിനെ രാജാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം ശരിക്കും ദൈവത്തിന് അതിയായ ദേഷ്യവും വിഷമവും ഉണ്ടായിന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട്. பைபிள்ல சொல்லுது, இந்த சவுல ராஜாவா தேர்ந்தெடுத்ததுனால கடவுளுக்கு கோபமும் கவலையும் இருந்ததாக பைபிள். കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ രാജാവായി ദൈവം തന്നെയാണ് ഇരുന്നത്. ஏன்னா இஸ்ராயேல் ஜனத்துக்கு ராஜாவாக தெய்வம் தான் இருந்திருக்கிறார். പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ തന്റെ രാജാവായിട്ട് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ஏன்னா ஜனங்கள் ஒரு மனுஷனை ஒரு ராஜாவா வேணும்னு அவங்க ஆசைப்படுறாங்க. അതിന്റെ ദേഷ്യത്താല് ദൈവം അവിടെ ഇടിമുഴക്കവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. அதனால கொஞ்ச நேரமா அங்க இடி மின்னல், அந்த மாதிரி പ്രകൃതി കോപം இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அந்த இடத்துல. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ദേഷ്യം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു. அப்படி இந்த இயற்கை சீற்றங்கள் இந்த வழியாக கடவுளுடைய கோபத்தை கடவுள் ஜனங்கள் முன்னாடி காட்டுறாரு. ஆனா என்ன தப்பு பண்ணாரு சவுலு? ശരിക്കും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു യാഗം ചെയ്യണം, അതായത് ഒരു ഹോമം, ഒരു ബലി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ. அதாவது யுத்தத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வரிசையா நிற்கும் போது யுத்தம் தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டிய ஒரு இது இருக்கு. ஒரு பலி கொடுக்கற மாதிரி ஒரு யாகம் நடத்தணும். அது ஒரு புரோகிதன் செய்யணும். അത് ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം. கடவுளை பிரீதிப்படுத்துறதுக்காக வேண்டிய கடவுளுக்காக அதை செய்யறது தான் ஒரு நியமம், அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கு. அது புரோகிதன் வேണം ചെയ്യാൻ, ഒരിക്കലും രാജാവ് നേരത്തെ ചെയ്യരുത്. இதை செய்யறது ஒரு புரோகிதன் தான் செய்யணும், ஒரு ராஜா நேரത്തെ செய்யக்கூடாது. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സമൂവലിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. இப்படி உள்ள காரியங்கள்லாம் செய்யறதுக்காக வேண்டிதான் சாமுவேலை கடவுள் தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருக்காரு. പക്ഷെ സാമുവൽ സമയത്ത് എത്തിയില്ല എന്നുള്ള കുഴപ്പം കൊണ്ട് സൗൽ ഇത് നേരത്തെ കയറി. சாமுவேல் நேரத்தை டைமுக்கு வரல அப்படின்ற காரணத்தினால இந்த சவுல் அதை ஏற்று செஞ்சார். അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ அதனால கடவுளுக்கு செய்யறது. இந்து மதத்துல பிராமணர்கள் தான் கோயிலுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சண்டை போடுறாங்க. அதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரியே இருக்குது. അല്ല, ആ നിയമം അവർക്ക് നമ്മളെ ഈ ദൈവം തന്നെയാണ് ആ നിയമം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. இதே கடவுள் தான் அந்த நியமம் கொடுத்திருக்கிறாரு. சரி சரி சரி. പക്ഷെ പുരോഹിത വർഗം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് തെറ്റി പോകുന്ന കാരണമാണ് ദൈവം 2000 വർഷം മുമ്പ് ഈ പരിപാടി നിർത്തിവെപ്പിച്ചത്. இந்த புரோகித வர்க்கம் அங்கிட்டு தப்பு, எல்லாத்துலயும் தப்பு ஊழல்கள் பண்ணுங்கிறத பார்த்துதான் கடவுள் அதை மாத்திக்கிட்டு வர்றாரு. അതാണ് യേശു വന്നിട്ട് ദൈവം അതൊക്കെ നിർത്തി, ഇനി നിങ്ങൾ ആരും ഈ ആലയത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്വന്തമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് യേശു വന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. அதனாலதான் இயேசு வழியாக சொல்றாரு, இனிமே ஆலயத்துல போய் வெளி கொடுக்கல் அந்த இதெல்லாம் நிறுத்திட்டு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து நீங்க தெய்வத்தை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்ற ஒரு പുതിയ ഒരു നിയമത്തെ കൊണ്ടുവരാം. കാരണം നല്ല മനസ്സ് ആണ് ശരിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങിലല്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. അതാണ് യേശു എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ചത്. இயேசு வழியா எல்லாருக்கும் அவரு கற்றுக் கொடுக்கிறாரு. மனசதான் கடவுள் பாக்குறாரு. இதாம இந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் கிடையாது அப்படின்றது. അതിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കില്ല. அதுல கடவுள் திருப்திப்பட மாட்டார். മനസ്സ് നന്നായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ചടങ്ങ് ചെയ്യാൻ. അതാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. மனசு சுத்தமா இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் நீங்க தியாகம் பண்ணுங்க. മനസ്സ് ശുദ്ധമല്ലാതെ പുറമെ ചടങ്ങ് കാണിച്ച് ദൈവത്തെ പറ്റിക്കരുത്. ഇതാണ് ബൈബിളിലെ അവസാന യേശുവിന് ശേഷം പിന്നെ ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. மனசு சுத்தம் இல்லாம வெளிப்படையா நீ என்னென்ன செஞ்சாலுமே அது கடவுளுக்கு திருப்தி கொடுக்கறது இல்ல அப்படின்றதுதான் சொல்றேன். அதிகாரம் 14 இருந்து படிப்போம். படிங்க சிஸ்டர். ஒரு நாள் சவுலி குமாரனாகிய யோனத்தான் தன் ஆயுததாரியாகிய வாலிபனை நோக்கி, நமக்கு எதிராக அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெலிஸ்தியரின் தானியத்திற்கு போவோம் வா என்று சொன்னான். அதை அவன் தன் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்லை. வாலிபனை நோக்கி நமக்கு எதிராக அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெலிஸ்தியரின் தானியத்திற்கு போவோம் வா என்று சொன்னான். அதை அவன் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்லை. சவுல் கிபியாவின் கடைசி முனையாகிய மிக்ரோனிலே ஒரு மாதள மரத்தின் கீழ் இருந்தான். அவனோட கூட இருந்த ஜனங்கள் ஏறக்குறைய 600 பேராய் இருந்தார்கள்.
சீலோவிலே கர்த்தருடைய ஆசாரியனாயிருந்த ஏலியின் குமாரனாகிய பினேகாசுக்கு பிறந்த இக்கபோத்தின் சகோதரனும் அகிதூபின் குமாரனுமாகிய அகியா என்பவன் ஏபோத்தை தரித்தவனாயிருந்தான். யோனத்தான் போனதை ஜனங்கள் அறியாதிருந்தார்கள். யோனத்தான் பெலிஸ்தரின் தானயத்திற்கு போக பார்த்த வழிகளின் நடுவே இந்த பக்கம் ஒரு செங்குத்தான பாறையும் அந்த பக்கம் ஒரு செங்குத்தான பாறையும் இருந்தது. ஒன்றுக்கு போசேஸ் என்று பெயர், மற்றொன்றுக்கு சேனே என்று பெயர். அந்த பாறைகளில் ஒன்று வடக்கே மிக்மாசுக்கு எதிராகவும் மற்றொன்று கிபியாவுக்கு எதிராகவும் இருந்தது. யோனத்தான் தன் ஆயுததாரியாகிய வாலிபனை நோக்கி, விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களுடைய அந்த தானயத்திற்கு போவோம் வா, ஒருவேளை கர்த்தர் நமக்காக ஒரு காரியம் செய்வார், அநேக பேரை கொண்டாகிலும் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாகிலும் ரட்சிக்க கர்த்தருக்கு தடையில்லை என்றான். அப்பொழுது அவன் ஆயுததாரி அவனை பார்த்து, உம்முடைய இதயத்தில் இருக்கிறபடியெல்லாம் செய்யும், அப்படியே போம், இதோ உம்முடைய மனதுக்கு ஏற்றபடி நானும் உம்மோடு கூட வருகிறேன் என்றான். அதற்கு யோனத்தான், இதோ நாம் கடந்து அந்த மனுஷரிடத்திற்கு போகிறவர்கள் போல அவர்களுக்கு நம்மை காண்பிப்போம். நாங்கள் உங்களிடத்துக்கு வரும் மட்டும் நில்லுங்கள் என்று நம்மோட சொல்வார்களானால் நாம் அவர்களிடத்துக்கு ஏறி போகலாம், நம்முடைய நிலையிலே நிற்போம். அவர்களிடத்திற்கு ஏறி போகாமல் அப்படின்னு இருக்கு, இதுல நம்முடைய நிலையிலே நிற்போம். உங்களிடத்துக்கு வரும் மட்டும் நில்லுங்கள் என்று நம்மோட சொல்வார்களானால் நாம் அவர்களிடத்திற்கு ஏறி போகாமல் நம்முடைய நிலையிலே நாம் அவர்களுக்கு ஏறி போகாமல் நம்முடைய நிலையிலே நிற்போம். எங்களிடத்துக்கு ஏறி வாருங்கள் என்று சொல்வார்களானால் ஏறி போவோம். கர்த்தர் அவர்களை நம்முடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்தார், இது நமக்கு அடையாளம் என்றான். அப்படியே அவர்கள் இருவரும் பெலிஸ்தியரின் தானயத்திற்கு முன் தங்களை காண்பித்தார்கள். அப்பொழுது பெலிஸ்தியர், இதோ எபிரேயர் ஒளித்துக் கொண்டிருந்த வலைகளை விட்டு புறப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி, தானயம் இருக்கிற மனுஷர் யோனத்தனையும் அவன் ஆயுததாரியையும் பார்த்து, எங்களிடத்துக்கு ஏறி வாருங்கள், உங்களுக்கு புத்தி கற்பிப்போம் என்றார்கள். அப்பொழுது யோனத்தான் தன் ஆயுததாரியை நோக்கி, என் பின்னாலே ஏறி வா, கர்த்தர் அவர்களை இஸ்ரவேலின் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி, யோனத்தான் தன் கைகளாலும் தன் கால்களாலும் தவழ்ந்து ஏறினான். அவன் ஆயுததாரி அவன் பின்னாலே ஏறினான். அப்பொழுது அவர்கள் யோனத்தானுக்கு முன்பாக மடிந்து விழுந்தார்கள். அவன் ஆயுததாரியும் அவன் பின்னாலேயே வெட்டி கொண்டே போனான். யோனத்தானும் அவன் ஆயுததாரியும் அடித்த அந்த முந்தின அடியிலே ஏறக்குறைய 20 பேர் அரையேர் நிலமான விசாலத்திலே விழுந்தார்கள். அப்பொழுது பாட்டிலும் வெளியிலும் சகல ஜனங்களிலும் பயங்கரம் உண்டாயி, தானயம் இருந்தவர்களும் கொள்ளையிட போன தண்டில் உள்ளவர்களும் கூட்டத்தில் அடைத்தார்கள். பூமியும் அதிர்ந்தது, அது தேவனால் உண்டான பயங்கரமாயிருந்தது. கொள்ளையிட போன தண்டில் உள்ளவர்களும் கூட திகில் அடைந்தார்கள் அப்படின்னு இருக்கு. பூமியும் அதிர்ந்தது, அது தேவனால் உண்டான பயங்கரமாயிருந்தது. பென்யமின் நாட்டிலுள்ள கிபியாவிலே சவுலுக்கு இருந்த ஜாமக்காரர் பார்த்து, இதோ அந்த ஏராளமான கூட்டம் கலைந்து ஒருவர் மேல் ஒருவர் விழுகிறதை கண்டார்கள். அப்பொழுது சவுல் தன்னோடு கூட இருக்கிற ஜனங்களை நோக்கி, நம்மிடத்திலிருந்து போனவர்கள் யார் என்று இலக்கம் பாருங்கள் என்றான். அவர்கள் இலக்கம் பார்க்கிற போது, இதோ யோனத்தானும் அவன் ஆயுததாரியும் அங்கே இல்லை என்று கண்டார்கள். அப்போது சவுல் ஆகியாவை நோக்கி, தேவனுடைய பெட்டியை கொண்டு வா என்றான். தேவனுடைய பெட்டி அந்நாட்களில் இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் இருந்தது. இப்படி சவுல் ஆசாரியனோட பேசுகையில் பெலிஸ்தியரின் பாளையத்தில் உண்டான கலகம் வர வர அதிகரித்தது.
அப்பொழுது சவுல் ஆசாரியனை பார்த்து, இருக்கட்டும் என்றான். சவுலும் அவனோடு இருந்த ஜனங்களும் கூட்டங்கூடி போர்க்களத்திற்கு போனார்கள். ஒருவர் பட்டயம் ஒருவருக்கு விரோதமாய் இருந்தபடியால் மகா அமளி உண்டாயிற்று. இதற்கு முன் பெலிஸ்தியருடன் கூடி அவர்களோட கூட பாளையத்திலே திரிந்து வந்த எபிரேயரும் சவுலோடும் யோனத்தானோடும் இருக்கிற இஸ்ரவேலரோட கூடிக்கொண்டார்கள். எபிரேயரும் சவுலோடும் யோனத்தானோடும் பெலிஸ்தருடன் கூடி எப்பிராயீம் மலைகளிலே ஒலித்துக் கொண்டிருந்த சகல இஸ்ரவேலரும் பெலிஸ்தர் முறிந்தோடுகிறதை கேள்விப்பட்டபோது யுத்தத்திலே அவர்களை நெருங்கித் தொடர்ந்தார்கள். இப்படி கர்த்தர் அன்றைய தினம் இஸ்ரவேலை ரட்சித்தார். அந்த யுத்தம் பெத்தாவேன் மட்டும் நடந்தது. இஸ்ரவேல் அன்றைய தினம் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தார்கள். நான் என் சத்துருக்கள் கையிலே பழிவாங்க வேண்டும், சாயங்காலம் மட்டும் பொறுக்காமல் எவன் போஜனம் செய்கிறானோ அவன் சபிக்க கடவன் என்று சவுல் ஜனங்களுக்கு ஆணையிட்டு சொல்லியிருந்தபடியால் ஜனங்களில் ஒருவரும் எவ்வளவேனும் போஜனம் பண்ணாதிருந்தார்கள். தேச ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒரு காட்டிலே வந்தார்கள். அங்கே வெளியிலே தேன்கூடு கட்டியிருந்தது. ஜனங்கள் காட்டிலே வந்தபோது இதோ தேன் ஒழுகிக் கொண்டிருந்தது. ஆனாலும் ஒருவனும் அதை தன் கையினாலே தொட்டு தன் வாயில் வைக்கவில்லை. ஜனங்கள் அந்த ஆணையின் நிமித்தம் பயப்பட்டார்கள். யோனத்தான் தன் தகப்பன் ஜனங்களுக்கு ஆணையிட்டதை கேள்விப்படவில்லை. அவன் தன் கையில் இருந்த கோலை நீட்டி அதன் நுனியினாலேயே தேன்கூட்டை குத்தி அதை எடுத்து தன் வாயிலே போட்டுக் கொண்டான். அதனால் அவன் கண்கள் தெளிந்தது. அப்பொழுது ஜனங்களில் ஒருவன், இன்றைக்கு போஜனம் சாப்பிடுகிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று உம்முடைய தகப்பனார் ஜனங்களுக்கு உறுதியாய் ஆணையிட்டிருக்கிறார். ஆகையினால் ஜனங்கள் விடாய்த்திருக்கிறார்கள் என்றான். அப்பொழுது யோனத்தான், என் தகப்பன் தேசத்தின் ஜனங்களை கலக்கப்படுத்தினார். நான் தேனிலே கொஞ்சம் ருசி பார்த்ததினாலே என் கண்கள் தெளிந்ததை பாருங்கள். இன்றைய தினம் ஜனங்கள் தங்களுக்கு அகப்பட்ட தங்கள் சத்துருக்களின் கொள்ளையிலே ஏதாகிலும் புசித்திருந்தால் எத்தனை நலமாயிருக்கும். பெலிஸ்தருக்குள் உண்டான சங்காரம் மிகவும் அதிகமாயிருக்குமே என்றான். அவர்கள் அன்றைய தினம் மிக்மாசிலிருந்து ஆயலோன் மட்டும் பெலிஸ்தியரை முறியடித்த போது ஜனங்கள் மிகவும் விடாய்த்திருந்தார்கள். அப்பொழுது ஜனங்கள் கொள்ளையின் மேல் பாய்ந்து ஆடுகளையும் மாடுகளையும் கன்று குட்டிகளையும் பிடித்து தரையிலே போட்டு அடித்து இரத்தத்தோடும் புசித்தார்கள். இரத்தத்தோடு புசிக்கிறது கடவுளுக்கு விரோதமானது. இரத்தம் புரண்டதை சாப்பிட ஒரு நியமம். அப்பொழுது இதோ இரத்தத்தோடு இருக்கிறதை புசிக்கிறதினால் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு ஏலாத பாவம் செய்கிறார்கள் என்று சவுலுக்கு அறிவித்தார்கள். அவன், நீங்கள் துரோகம் பண்ணினீர்கள். இப்போதே ஒரு பெரிய கல்லை என்னிடத்தில் உருட்டி கொண்டு வாருங்கள். நீங்கள் ஜனத்திற்குள்ளே போய் இரத்தத்தோடு இருக்கிறத சாப்பிடுகிறதுனாலே கர்த்தருக்கு இயலாத பாவம் செய்தபடிக்கு அவரவர் தங்கள் மாட்டையும் அவரவர் தங்கள் ஆட்டையும் என்னிடத்தில் கொண்டு வந்து இங்கே அடித்து பின்பு சாப்பிட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான். ஆகையால் ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரவர் தங்கள் மாடுகளை அன்று ராத்திரி தாங்களே கொண்டு வந்து அங்கே அடித்தார்கள். பின்பு சவுல் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். அது அவன் கர்த்தருக்கு கட்டின முதலாவது பலிபீடம். அதற்கு பின் சவுல், நாம் இந்த ராத்திரியிலே பெலிஸ்தரை தொடர்ந்து போய் விடியற்கால வெளிச்சமாக மட்டும் அவர்களை கொள்ளையிட்டு அவர்களில் ஒருவரையும் மீதியாக வைக்காதிருப்போமாக என்றான். அதற்கு அவர்கள், உம்முடைய கண்களுக்கு நலமானபடியெல்லாம் செய்யும் என்றார்கள். ஆசாரியனோ, நாம் இங்கே தேவ சந்நிதியில் சேரக் கடவோம் என்றான். அப்படியே பெலிஸ்தியரை தொடர்ந்து போகலாமா, அவர்களை இஸ்ரவேலின் கையில் ஒப்பு கொடுப்பீரா என்று சவுல் தேவனிடத்தில் விசாரித்தான். அவர் அந்த நாளிலே அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளவில்லை.
அப்பொழுது சவுல், ஜனத்தின் தலைவர்களே, நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே சேர்ந்து வந்து இன்று இந்த பாவம் எதனாலே உண்டாயிற்று என்று பார்த்தறியுங்கள். அது என் குமாரனாகிய யோனத்தானிடத்தில் காணப்பட்டாலும் அவன் சாகவே சாக வேண்டும் என்று இஸ்ரவேலை இரட்சித்த கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்கிறேன் என்றான். சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் ஒருவனும் அவனுக்கு பிரதியுத்தரம் சொல்லவில்லை. அதற்கு பின் அவன் இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் நோக்கி, நீங்கள் அந்த பக்கத்திலே இருங்கள், நானும் என் குமாரனாகிய யோனத்தானும் இந்த பக்கத்திலே இருப்போம் என்றான். ஜனங்கள் சவுலை பார்த்து, உம்முடைய கண்களுக்கு நலமானபடி செய்யும் என்றார்கள். அப்பொழுது சவுல் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி நிதானமாய் கட்டளையிட்டு யதார்த்தத்தை விளக்க பண்ணும் என்றான். அப்பொழுது யோனத்தான் மேலும் சவுலின் மேலும் தீட்டு விழுந்தது. ஜனங்களோ தப்பினார்கள். எனக்கும் என் குமாரனாகிய யோனத்தானுக்கும் சீட்டு போடுங்கள் என்று சவுல் சொன்னபோது யோனத்தான் மேல் சீட்டு விழுந்தது. அப்பொழுது சவுல் யோனத்தானை பார்த்து, நீ செய்தது என்ன? எனக்கு சொல் என்று கேட்டான். அதற்கு யோனத்தான், என் கையில் இருக்கிற கோலின் நுனியினாலே கொஞ்சம் தேன் எடுத்து ருசி பார்த்தேன், அதற்காக நான் சாக வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது சவுல், யோனத்தானே, நீ சாகத்தான் வேண்டும், இல்லாவிட்டால் தேவன் எனக்கு அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் செய்ய கடவர் என்றான். ஜனங்களோ சவுலை நோக்கி, இஸ்ரவேலிலே இந்த பெரிய இரட்சிப்பை செய்த யோனத்தான் கொலை செய்யப்படலாமா? அது கூடாது. அவன் தலையில் இருக்கிற ஒரு மயிரும் தரையிலே விழ போகிறதில்லை என்று கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிட்டு சொல்லுகிறோம். தேவன் துணை நிற்க அவன் இன்று காரியத்தை நடப்பித்தான் என்றார்கள். அப்படியே யோனத்தான் சாகாதபடிக்கு ஜனங்கள் அவனை தப்புவித்தார்கள். சவுல் பெலிஸ்தரை தொடராமல் திரும்பிவிட்டான். பெலிஸ்தரும் தங்கள் ஸ்தலத்திற்கு போய்விட்டார்கள். இப்படி சவுல் இஸ்ரவேலை ஆளுகிற ராஜ்ய பாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு சுற்றிலும் இருக்கிற தன்னுடைய எல்லா சத்துக்களுமாகிய அம்மோனியருக்கும் ஏதோமியருக்கும் சோபாவில் ராஜாக்களுக்கும் பெலிஸ்தியருக்கும் விரோதமாக யுத்தம் பண்ணி எவர்கள் மேல் படையெடுத்தானோ அவர்களை எல்லாம் அடக்கினான். ராஜபாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு சுற்றி நிற்க தன்னுடைய எல்லா அவன் பலத்து அமலேக்கியரை முறியடித்து இஸ்ரவேலரை கொள்ளையிடுகிற யாவர் கைக்கும் அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்தான். சவுலுக்கு இருந்த குமாரர் யோனத்தான், இஸ்பி, மல்கிசூவா என்பவர்கள். அவனுடைய 2 குமாரத்திகளில் மூத்தவள் பேர் மேரப், இளையவள் பேர் மீகால். சவுலுடைய மனைவியின் பேர் அகினோவாம், அவள் அகிமாசின் குமாரத்தி. அவனுடைய சேனாபதியின் பேர் அப்னேர், அவன் சவுலுடைய சிறிய தகப்பனாகிய நேரின் குமாரன். கீசு சவுலின் தகப்பன், அப்னேரின் தகப்பனாகிய நேர் அபியேலின் குமாரன். சவுல் இருந்த நாளெல்லாம் பெலிஸ்தரின் மேல் கடினமான யுத்தம் நடந்தது. சவுல் ஒரு பராக்கிரமசாலியாகிலும் ஒரு பலசாலியாகிலும் காணும்போது அவர்கள் எல்லாரையும் தன்னிடமாக சேர்த்து கொள்வான். இவன் எதுக்கு யாரும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னான்? சிஸ்டர் கேக்குதா? ஐயோ, நெட்டு போச்சு, கரண்ட் போயிடுச்சு. எதுக்காக அன்னைக்கு யாரும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சவுல் சொல்லி இருக்கிறான்? எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. அதுதான் அன்னைக்கு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியல பிரதர். இதுல ஒரு சமயத்துல சாபத்து அப்படின்ற ஒரு நாளை ஆச்சரிக்கிறது உண்டு. அதனால இருக்கலாம். இல்லைன்னாக்கும் யுத்தத்துக்கு போற முன்னாடி யுத்தத்தில் உள்ள அந்த கலைகளை வச்சு இருந்திருக்கலாம். ஓஹோ, ஏன்னா துக்கமா இருந்தார்கள் அப்படின்றாங்க. துக்கம் வர மாதிரி எதுவுமே நடக்கலையே இல்லையா? அன்னைக்கு ஃபுல்லா ஜெயிக்க தானே செய்றோம். நடந்திருக்குதே. துக்கம் வர்ற மாதிரி அவங்க ரத்தம் புரண்டதை சாப்பிட்டு இருக்காங்க. இல்ல, அதுக்கும் முன்னாடியே அவன் சொல்லிட்டான்ல யாரும் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு.
அந்த தேன் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடியா? முன்னாடியே, ஆமா ஆமா, அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறான் யோனத்தான். அந்த ஒரு கொஸ்டினை குறிச்சு வச்சிருக்கேன் பிரதர், அது பிரதர் கேட்டுட்டு. சரி, ஓகே, அடுத்த இதுக்கு போயிடலாம். அதிகாரம் 15. பின்பு சாமுவேல் சவுலை நோக்கி, இஸ்ரவேலாகிய தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் உம்மை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கு கர்த்தர் என்னை அனுப்பினாரே, இப்போதும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளின் சத்தத்தை கேளும். சாமுவேல் சவுலை நோக்கி இஸ்ரவேலராகிய ராஜா. ஓகே, சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிற போது சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து வந்தபோது அமலேக்கு அவர்களுக்கு வழிமறித்த செய்கையை மனதிலே வைத்திருக்கிறேன். இப்போதும் நீ போய் அமலேக்கை மடங்கடித்து அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சங்கரித்து அவன் மேல் இரக்கம் வைக்காமல் புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் பிள்ளைகளையும் குழந்தைகளையும் மாடுகளையும் ஆடுகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொன்று போட கடவாய் என்கிறார் என்று சொன்னான். அப்பொழுது சவுல் இதை ஜனங்களுக்கு அறியப்படுத்தி தெலாயிமிலே அவர்களை தொகை பார்த்தான். அவர்கள் 2,00,000 காலாட்களும் யூதா ஜனங்கள் 10,000 பேருமாய் இருந்தார்கள். சவுல் அமலேக்குடைய பட்டணம் மட்டும் வந்து பள்ளத்தாக்கிலேயே ஒரு பதிவிடையை வைத்தான். சவுல் கேனியரை நோக்கி, நான் அமலேக்கியரோட கூட உங்களையும் வாரிக்கொள்ளாதபடிக்கு நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு விலகி போங்கள். இஸ்ரவேல் எகிப்திலிருந்து வந்தபோது நீங்கள் அவர்கள் எல்லோருக்கும் தயவு செய்தீர்கள் என்றான். அப்படியே கேனியர் அமலேக்கியரின் நடுவிலிருந்து விலகி போனார்கள். அப்பொழுது சவுல் ஆபிலா துவங்கி எகிப்திற்கு எதிரே இருக்கிற தூருக்கு போகும் எல்லை மட்டும் இருந்த அமலேக்கியரை மடங்கடித்து அமலேக்கியரின் ராஜாவாகிய ஆகாகை உயிரோடே பிடித்தான். ஜனங்கள் யாவரையும் பட்டய கருக்கினாலே சங்காரம் பண்ணினான். சவுலும் ஜனங்களும் ஆகாகையும் ஆடு மாடுகளில் முதல் தரமானவைகளையும் இரண்டாம் குட்டிகளையும் நலமான எல்லாவற்றையும் அழித்து போட மனதில்லாமல் தப்ப வைத்து அற்பமானவைகளும் உதவாதவைகளுமான சகல வஸ்துகளையும் முற்றிலும் அழித்து போட்டார்கள். இரண்டாம் தரவைகளையும் குட்டிகளையும் நலமான எல்லாவற்றையும் அழித்து போட மனதில்லாமல் தப்ப வைத்து அற்பமானவைகளும் உதவாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களையும் முற்றிலும் அழித்து போட்டான். அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை சாமுவேலுக்கு உண்டாகி அவர் சொன்னது, நான் சவுலை ராஜாவாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது. அவன் என்னை விட்டு திரும்பி என் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றாமற் போனான் என்றார். அப்பொழுது சாமுவேல் மனம் நொந்து இரா முழுவதும் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். மறுநாள் அதிகாலமே சாமுவேல் சவுலை சந்திக்க போனான். அப்பொழுது சவுல் கர்மேலுக்கு வந்து தனக்கு ஒரு ஜெயஸ்தம்பம் நாட்டி பின்பு பல இடங்களில் சென்று கில்காலுக்கு போனான் என்று சாமுவேலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. சாமுவேல் சவுலினிடத்தில் போனான். சவுல் அவனை நோக்கி, நீர் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர், கர்த்தருடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றினேன் என்றான். அதற்கு சாமுவேல், அப்படியானால் என் காதுகளில் விழுகிற ஆடுகளின் சத்தமும் எனக்கு கேட்கிற மாடுகளின் சத்தமும் என்ன என்றான். அதற்கு சவுல், அமலேக்கியரிடத்திலிருந்து அவைகளை கொண்டு வந்தார்கள். ஜனங்கள் ஆடு மாடுகளின் நலமான அவைகளை உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பலியிடும்படிக்கு தப்ப வைத்தார்கள். மற்றவைகளை முற்றிலும் அழித்து போட்டோம் என்றான். அப்பொழுது சாமுவேல் அந்த பேச்சை அது ஜனங்கள் ஆடு மாடின் நலமானவர்களை உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பலியிடும்படிக்கு, உம்முடைய கர்த்தராகிய
அவனுக்கு பலியிடும்படிக்கு. அப்ப சவுலுக்கு அவர் கர்த்தர் இல்லையோ? சரி. பலியிடும்படிக்கு தப்ப வைத்தார்கள், மற்றவைகளை முற்றிலும் அழித்து போட்டோம் என்றான். அப்பொழுது சாமுவேல் அந்த பேச்சை விடும், கர்த்தர் இந்த ராத்திரியிலே எனக்கு சொன்னதை உமக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று சவுலோடே சொன்னான். அவன் சொல்லும் என்றான். அப்பொழுது சாமுவேல், நீர் உம்முடைய பார்வைக்கு சிறியவனாய் இருந்தபோது அல்லவோ இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களுக்கு தலைவனானே. கர்த்தர் உம்மை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டாரே. இப்போதும் கர்த்தர், நீ போய் அமலேக்கியராகிய அந்த பாவிகளை சங்கரித்து அவர்களை நிர்மூலமாக்கி தீரு மட்டும் அவர்களோடு யுத்தம் பண்ணு என்று சொல்லி உம்மை அந்த வழியாய் அனுப்பினார். இப்படி இருக்க நீ கர்த்தருடைய சொல்லை கேளாமல் கொள்ளையின் மேல் பறந்து கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தது என்ன என்றான். சவுல் சாமுவேலை நோக்கி, நான் கர்த்தருடைய சொல்லை கேட்டு கர்த்தர் என்னை அனுப்பின வழியாய் போய் அமலேக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாகை கொண்டு வந்து அமலேக்கியரை சங்காரம் பண்ணினேன். ஜனங்களோ உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கில்காகிலேயே பலியிடுகிறதற்காக கொள்ளையிலேயே சாபத்தீடாகும் ஆடு மாடுகளிலே பிரதானமானவைகளை பிடித்து கொண்டு வந்தார்கள் என்றான். அதற்கு சாமுவேல், கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்குமோ? பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம். இரண்டகம் பண்ணுதல் பில்லி சூனிய பாவத்திற்கும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிர ஆராதனைக்கும் சரியாய் இருக்கிறது. நீர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியினாலே அவர் ராஜாவாய் இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான். அப்பொழுது சவுல் சாமுவேலை நோக்கி, நான் கர்த்தருடைய கட்டளையையும் உம்முடைய வார்த்தைகளையும் மீறினதினாலே பாவம் செய்தேன். நான் ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் சொல்லை கேட்டேன். இப்போதும் நீர் என் பாவத்தை மன்னித்து நான் கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளும்படிக்கு என்னோடு கூட திரும்பி வாரும் என்றான். சாமுவேல் சவுலை பார்த்து, நான் உம்மோடே கூட திரும்பி வருவதில்லை. கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தீர். நீர் இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாய் இராதபடிக்கு கர்த்தர் உம்மையும் புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான். போகும்படி சாமுவேல் திரும்புகிற போது சவுல் அவன் சால்வையின் தொங்கலை பிடித்து கொண்டான். அது கிழிந்து போயிற்று. அப்பொழுது சாமுவேல் அவனை நோக்கி, கர்த்தர் இன்று உம்மிடத்தில் இருந்த இஸ்ரவேலின் ராஜ்யத்தை கிழித்து போட்டு உம்மை பார்க்கிலும் உத்தமனாயிருக்கிற உம்முடைய தோழனுக்கு அதை கொடுத்தார். இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதும் இல்லை, தாம் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை. மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல என்றான். ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதும் இல்லை, தாம் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை. மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல என்றான். சூப்பர். அதற்கு அவன், நான் பாவம் செய்தேன். இப்போது என் ஜனத்தின் மூப்பருக்கு முன்பாகவும் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாகவும் நீர் என்னை கனம் பண்ணி நான் உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளும்படிக்கு என்னோட கூட திரும்பி வாரும் என்றான். அப்பொழுது சாமுவேல் திரும்பி சவுலுக்கு பின் சென்றான். சவுல் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். கனம் பண்ணி நான் உங்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளும்படி. அப்போது சாமுவேல் திரும்பி சவுலுக்கு பின் சென்றான். சவுல் கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். பின்பு சாமுவேல், அமலேக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாகை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான். ஆகாக் சந்தோஷமாய் அவனிடத்தில் வந்து, மரணத்தின் கசப்பு அற்று போனது நிச்சயம் என்றான். சாமுவேல், உம் பட்டயம் ஸ்திரீகளை பிள்ளையற்றவர்களாக்கினது போல ஸ்திரீகளுக்குள்ளே உன் தாயும் பிள்ளையற்றவர்களாவாள் என்று சொல்லி, சாமுவேல் கில்காகிலே கர்த்தருக்கு முன்பாக
ஆகாத்தை இடித்து போட்டான். பின்பு சாமுவேல் ராமாவுக்கு போனான். சவுலோ தன் ஊராகிய தன் ஊராகிய கிபியாவில் இருக்கிற தன் வீட்டுக்கு போய்விட்டான். சவுல் மரணமடையும் நாள் மட்டும் சாமுவேல் அப்புறம் அவனை கண்டு பேசவில்லை. இஸ்ரவேலின் மேல் சவுலை ராஜாவாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டதின் நிமித்தம் சாமுவேல் சவுலுக்காக துக்கித்துக் கொண்டிருந்தான். சவுல் மரணமடையும் நாள் மட்டும் சாமுவேல் அப்புறம் அவனை கண்டு பேசவில்லை. மேல் சவுலை ராஜாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டதின் நிமித்தம் சாமுவேல் சவுலுக்காக துக்கித்துக் கொண்டிருந்தான். ஓகே, இதுல 30வது பாயிண்ட்ல 29 வருது பாருங்களா. இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய்கொள்ளுகிறதும் இல்லை, தான் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை, மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல என்றான். சோ இதுதான் நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம். நிறைய பேர் அது எப்படி இச்சையா பாக்குறது, விபச்சாரம் பண்றத கடவுள் தப்புன்றாரு, ஆனால் லோத்தோட அவருடைய மகள்களே காமத்துல ஈடுபடுறாங்க. இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் கேட்கும்போது இல்ல அப்ப சட்டம் கிடையாது, அது என்ன கடவுள் மாத்தி மாத்தி பேசுற ஒரு தடவையும் அப்படின்னு கேட்போம். அப்ப கறி சாப்பிடாம தான் இருந்த சொர்க்கத்துல, அதுக்கப்புறம் கறி சாப்பிடுறது கடவுளே சொன்னாரு, இதுலயே உங்களுக்கு தெரியல இது கடவுளுடைய வார்த்தை கிடையாதுன்ட்டு. சோ இதுல அதை மீறி வந்திருக்கு பாருங்க. அப்பப்ப மனசு மாறுறதுக்கு கடவுள் என்ன மனுஷனா? இதுதான் அங்க பாயிண்ட். பைபிள் பொய்ன்றதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய அத்தாட்சியாக இருக்கும். அந்த மீறி கொஞ்சம் வரும். இல்லைன்னா நீங்க போனா இதை தவிர்த்து இந்த ஃபுல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் ஒரு மிகப்பெரிய கொலைகாரனா காட்டியிருப்பாங்க இல்லையா? ஃபுல்லா இவனை கொலை பண்ணலன்ட்டு கடவுள் கோச்சிக்கிறாராம். அப்படித்தானே ஃபுல்லாவே போட்டுட்டு இருக்குது. ஆனா அதுக்கு பின்னாடி ரகசியம் இருக்குது. ஆன்மீக ரகசியம் என்னன்னா, கீதையில உன்னுடைய சித்தப்பா தம்பி எல்லாரையும் கொலை பண்ண கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் கடைசியில மகாபாரத யுத்தத்துல. என்ன ஏன் கொலை பண்ணணும், அவங்களும் என் சகோதரர்கள் ஆயிட்டு, ஆத்மாவுக்கு தான் அழிவு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி வரும். ஆனா அதோடைய அர்த்தம் அவங்கள கொலை பண்றது இல்ல, அவங்க மேல இருக்கிற பற்றை கொலை பண்றது. பற்றை அறுக்கிறது தான் கடவுள் போதிக்கிறது. எல்லா மதத்திலுமே பாத்தீங்கன்னா சாரம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சா மட்டும்தான் அது புரியுமே. அப்ப பற்றை அறுக்கிறாரு, ஆத்மா அழியாது, உடல் அழியக்கூடியது. அழியக்கூடிய உடலை நீங்க புடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பற்று வந்துடும், கண்டிப்பா தப்பு தான் பண்ணுவீங்க. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா பிரதானமானதை அவங்க வச்சுட்டு அற்பமானதை அழித்தார்கள்ன்றாங்க. அப்ப நமக்கு எது ரொம்ப பிடிக்குதோ அதன் மீதுதான் நமக்கு பற்று இருக்கும். அந்த பற்றை விடாம அற்பமானது மேல பற்றை நம்ம விட்டுருவோம் இல்லையா? சோ அந்த விஷயம்தான் இதுல இருக்குது ஆக்சுவலா. பட் ஆனா அதை நம்ம சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னா திரும்புற பக்கம் எல்லாம் கொலையா இருக்குது, ரத்த வெறியா இருக்குது. அதிகாரம் 16. கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாய் இராதபடிக்கு நான் புறக்கணித்து தள்ளின சவுலுக்காக நீ எந்த மட்டும் துக்கித்துக் கொண்டிருப்பாய்? நீ உன் கொம்பை தைலத்தால் நிரப்பிக் கொண்டு வா. பெத்லேகேமியனாகிய ஈசாயின் இடத்திற்கு உன்னை அனுப்புவேன். அவன் குமாரனில் ஒருவனை நான் ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டேன் என்றார். அதற்கு சாமுவேல், நான் எப்படி போவேன்? சவுல் இதை கேள்விப்பட்டால் என்னை கொன்று போடுவானே என்றான். அப்போது கர்த்தர், நீ ஒரு காளையை கையோடே கொண்டு போய் கர்த்தருக்கு பலியிட வந்தேன் என்று சொல்லி ஈசாயை பலி விருந்துக்கு அழைப்பாயாக. அப்பொழுது நீ செய்ய வேண்டியதை நான் உனக்கு அறிவிப்பேன். நான் உனக்கு சொல்லுகிறவனை எனக்காக அபிஷேகம் பண்ணுவாயாக என்றார். கர்த்தர் சொன்னபடியே சாமுவேல் செய்து பெத்லகேமுக்கு போனான். அப்பொழுது அவ்வூரின் மூப்பர் தத்தளிப்போடே அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து, நீர் வருகிறது சமாதானமா என்றார்கள். அதற்கு அவன், சமாதானம்தான், கர்த்தருக்கு பலியிட வந்தேன். நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொண்டு என்னுடனே கூட பலி விருந்துக்கு வாருங்கள் என்றான். மேலும் ஈசாயையும் அவன் குமாரரையும் பரிசுத்தம் பண்ணி அவர்களை பலி விருந்துக்கு அழைத்தான். அவர்கள் வந்தபோது அவன் எலியாவை பார்த்தவுடனே, கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுபவன் இவன்தானாக்கும் என்றான். கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டாம். நான் இவனை புறக்கணித்தேன்.
மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன். மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார். அப்பொழுது ஈசாய் அபினதாபை அழைத்து அவனை சாமுவேலுக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணினான். அவன் இவனையும் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றான். இது எதுக்கு இப்படி சொல்றாங்க? கர்த்தர் முகத்தை பார்க்க மாட்டாரு அப்படின்ட்டு. கர்த்தர் இந்த இடத்துல முகத்தை பார்க்க மாட்டார், அவர் மனசைதான் பார்ப்போம். மனசு எப்படி? இல்ல, அவன் அது புரியுது. அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு மோசமானவனா, ஒரு பலவீனமானவனா தென்பட்டானோ. அவரு நக்கலா பேசுறாருல, ஆறாவது வசனத்துல பேசுறாரு பாருங்க. அவர்கள் வந்தபோது அவன் எலியாவை பார்த்த உடனே கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுவன் இவன் தானாக்கும் அப்படின்னு நக்கலா கேட்கிறாரு. இல்லங்க பிரதர், இது எப்படின்னாக்கும் ஈசாவுக்கு இந்த ஈசாய்க்கு நிறைய பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் நல்லா தடியா, நல்லா வளர்த்தியா, நல்லா பார்க்க அழகா, அந்த மாதிரி எல்லாம் பல இதுல இருக்கிறாங்க. அத பார்த்துட்டு இவனாத்தான் இருக்குமோன்னு அவர் கன்ஃபியூஷன் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அடுத்து அப்போது ஈசாப் அபினதாபை அழைத்து அவனை சாமுவேலுக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணினான். அவன் இவனையும் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றான். ஈசா, நீங்க சொல்லுங்க சிஸ்டர். நீங்க படிச்சதையே திரும்பி படிச்சேன் 8வது. சரி, 9வது படிக்கிறேன். ஈசாய் சம்மாவையும் கடந்து போக பண்ணினான். அவன் இவனையும் கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றான். இப்படி ஈசாய் தன் குமாரரில் 7 பேரை சாமுவேலுக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணினான். பின்பு சாமுவேல் ஈசாயை பார்த்து, கர்த்தர் இவர்களில் ஒருவனையும் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி, உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவுதானா என்று ஈசாயை கேட்டான். அதற்கு அவன், இன்னும் எல்லாருக்கும் இளையவன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்றான். அப்போது சாமுவேல் ஈசாயை நோக்கி ஆள் அனுப்பி அவனை அழைத்து, அவன் இங்கே வருமட்டும் நான் பந்தி இருக்க மாட்டேன் என்றான். ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பித்தான். அவன் சிவந்த மேனியும் அழகிய கண்களும் நல்ல ரூபமுள்ளவனுமாயிருந்தான். அப்பொழுது கர்த்தர், இவன்தான், நீ எழுந்து இவனை அபிஷேகம் பண்ணு என்றார். அப்பொழுது சாமுவேல் தைல கொம்பை எடுத்து அவனை அவன் சகோதரர் நடுவிலே அபிஷேகம் பண்ணினான். அந்நாள் முதற்கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதின் மேல் இறங்கி இருந்தார். சாமுவேல் எழுந்து ராமாவுக்கு போய்விட்டான். ஓ, இதுதான் தாவீதா? ஓ, அந்த ஃபேமஸான தாவீது இவருதான். ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தாரு. சூப்பர் சூப்பர். கர்த்தருடைய ஆவி சவுலை விட்டு நீங்கினார். கர்த்தரால் வரவிடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி அவனை களங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தது. அப்போது சவுலின் ஊழியக்காரர் அவனை நோக்கி, இதோ தேவனால் விடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி உன்னை கலங்க பண்ணுகிறதே. சுரமண்டலம் வாசிக்கிறதில் தேறின ஒருவனை தேடும்படிக்கு உங்கள் ஆண்டவனாகிய முன்பாக நிற்கிற உம்முடைய அடியார் கட்டளையிடும். அப்பொழுது தேவனால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி உன்மேல் இறங்குகையில் அவன் தன் கையினால் அதை வாசித்தால் உமக்கு சௌக்கியம் உண்டாகும் என்றார்கள். சவுல் தன் ஊழியக்காரரை பார்த்து, நன்றாய் வாசிக்கத்தக்க ஒருவனை தேடி என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான். அப்பொழுது அந்த வேலைக்காரரில் ஒருவன் பிரதியுத்தரமாக, இதோ பெத்லகேமியனாகிய ஈசாயின் குமாரன் ஒருவனை கண்டிருக்கிறேன். அவன் வாசிப்பதில் தேறினவன், அவன் பராக்கிரமசாலி, யுத்த வீரன், காரிய சமர்த்தன், சௌந்தரியம் உள்ளவன், கர்த்தர் அவனோட கூட இருக்கிறார் என்றான். அப்பொழுது சவுல் ஈசாயின் இடத்தில் ஆட்களை அனுப்பி, ஆட்டு மந்தையில் இருக்கிற உன் குமாரனாகிய தாவீதை என்னிடத்தில் அனுப்பு என்று சொல்ல சொன்னான். அப்பொழுது ஈசாய் அப்பத்தையும், ஈசாய் தாவீதோட அப்பா தானே சிஸ்டர்? அப்பா. அப்போது ஈசாய் அப்பத்தையும் ஒரு துருத்தி
திராட்சை ரசத்தையும் ஒரு வெள்ளாட்டுக்குட்டியையும் கழுதையின் மேல் ஏற்றி தன் குமாரனாகிய தாவீதின் வசமாய் சவுலுக்கு அனுப்பினான். அப்படியே தாவீது சவுலிடத்தில் வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்றான். அவன் இவனை மிகவும் சிநேகித்தான். அவனுக்கு இவன் ஆயுததாரி ஆனான். என்றான். அவன் இவனை மிக யாருக்கு ஆயுததாரி ஆனாங்கன்னு தெரியல. அதாவது சவுலுக்கு தாவீது ஆயுததாரி ஆகிறான். ஓஹோ, ஓ, தாவீது வந்து ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது இவனுக்கு தெரியல, சவுலுக்கு தெரியல. சரி, சவுல் ஈசாயினிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, தாவீது எனக்கு முன்பாக நிற்கட்டும், என் கண்களில் அவனுக்கு தயவு கிடைத்தது என்று சொல்ல சொன்னான். அப்படியே தேவனால் விடப்பட்ட ஆவி சவுலை பிடிக்கும் போது தாவீது சுரமண்டலத்தை எடுத்து தன் கையினாலே வாசிப்பான். அதனாலே பொல்லாத ஆவி அவனை விட்டு சவுல் ஆறுதல் அடைந்து சுத்தமாவான். ஓ, அந்த சுரமண்டலத்தை வாசிக்க வந்தவன் தான் தாவீதுக்குள்ள இருக்கு. அந்த இடத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல ஸ்நேகம் ஆயிடுச்சு, நல்ல அவங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, அதுக்காக கூப்பிட்டு வர சொல்லி இருக்கிறானா? சரி சரி, அதுக்காக தான் கூப்பிட்டு வர சொன்னது. சூப்பர் சூப்பர். சாமுவேல் அதிகாரம் 17. பெலிஸ்தர் யுத்தம் பண்ணுகிறதற்கு தங்கள் சேனைகளை சேர்த்து யூதாவிலுள்ள சோக்கோவிலே ஒருமித்து கூடி சோக்கோவுக்கும் அசெக்காவுக்கும் நடுவே இருக்கிற எபேஸ்தம்மீமிலே பாளையம் இறங்கினார்கள். சவுலும் இஸ்ரவேல் மனுஷரும் ஒருமித்து கூடி ஏலா பள்ளத்தாக்கிலே பாளையம் இறங்கி பெலிஸ்தியருக்கு எதிராக யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நின்றார்கள். இஸ்ரவேல் மனுஷரும் ஒருமித்து கூடி ஏலா பள்ளத்தாக்கிலே, பெலிஸ்தர் அந்த பக்கத்தில் ஒரு மலையின் மேலும் இஸ்ரவேல் இந்த பக்கத்தில் ஒரு மலையின் மேலும் நின்றார்கள். அவர்களுக்கு நடுவே பள்ளத்தாக்கு இருந்தது. அப்பொழுது காத் ஊரானாகிய கோலியாத் என்னும் பேருள்ள ஒரு வீரன் பெலிஸ்தியரின் பாளையத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து நடுவே நிற்பான். அவன் உயரம் 6 முழமும் 1 ஜானுமாம். அவன் தன் தலையின் மேல் வெண்கல சீராவை போட்டு ஒரு போர்க்கவசம் தரித்து கொண்டிருப்பான். அந்த கவசத்தின் நிறை 5000 சேக்கலான வெண்கலமாயிருக்கும். அவன் தன் கால்களிலே வெண்கல கவசத்தையும் தன் தோளில் மேல் வெண்கல கேடகத்தையும் தரித்திருப்பான். அவனுடைய ஈட்டித்தாங்கு நெசவுக்காரரின் படைமரத்தின் கனதியும் அவன் ஈட்டியின் அலகு 600 சேக்கல் இரும்புமாயிருக்கும். பரிசை பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்னாக நடப்பான். அவன் வந்து நின்று இஸ்ரவேல் சேனைகளை பார்த்து சத்தமிட்டு, நீங்கள் யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நிற்கிறது என்ன? நான் பெலிஸ்தியன் அல்லவா? நீங்கள் சவுலின் சேவகர் அல்லவா? உங்களில் ஒருவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும். அவன் என்னோடு யுத்தம் பண்ணவும் என்னை கொல்லவும் சமர்த்தனானால் நாங்கள் உங்களுக்கு வேலைக்காரராய் இருப்போம். நான் அவனை ஜெயித்து கொள்வேனானால் நீங்கள் எங்களுக்கு வேலைக்காரராய் இருந்து எங்களை சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, பின்னும் அந்த பெலிஸ்தியன், நான் இன்றைய தினம் இஸ்ரவேலுடைய சேனைகளை நிந்தித்தேன். நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் யுத்தம் பண்ண ஒருவனை விடுங்கள் என்று சொல்லி சவுலும் இஸ்ரவேலர் அனைவரும் அந்த பெலிஸ்தனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்கள். தாவீது என்பவன் யூதாவிலுள்ள பெத்லெகேம் ஊராகிய ஈசாய் என்னும் பேருள்ள எப்ராத்திய மனுஷனுடைய குமாரனாயிருந்தான். ஈசாயுக்கு 8 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். இவன் சவுலின் நாட்களிலேயே மற்ற ஜனங்களுக்குள்ளே வயது சென்ற கிழவனாய் மதிக்கப்பட்டான். மற்ற ஜனங்களுக்குள்ள வயது சென்ற கிழவனாய் மனுஷனுடைய குமாரனாய் இருந்தான். யார்? ஈசாய சொல்றாங்க. ஓகே. 8 ஈசாய்.
ஈசாயினுடைய 3 மூத்த குமாரர் சவுலோடு கூட யுத்தத்திற்கு போயிருந்தார்கள். யுத்தத்திற்கு போயிருந்த அவனுடைய 3 குமாரரில் மூத்தவனுக்கு எலியாப் என்றும், 2ஆம் குமாரனுக்கு அபினதாப் என்றும், 3ஆம் குமாரனுக்கு சம்மா என்றும் பேர். தாவீது எல்லாருக்கும் இளையவன். மூத்தவர்களாகி அந்த 3 பேரும் சவுலோட கூட போயிருந்தார்கள். தாவீது சவுலை விட்டு திரும்பி போய் பெத்லகேமில் இருக்கிற தன் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான். அந்த பெலிஸ்தியன் காலையிலும் மாலையிலும் 40 நாள் வந்து வந்து நிற்பான். ஈசாய் தன் குமாரனாகிய தாவீதை நோக்கி, உன் சகோதரருக்கு இந்த ஒரு மரக்கால் வறுத்த பயிற்றையும் இந்த 10 அப்பங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பாளையத்தில் இருக்கிற உன் சகோதரரிடத்தில் ஓட்டமாய் போய் இந்த 10 பால் கட்டிகளை 1000 பேருக்கு அதிபதியானவரிடத்தில் கொடுத்து உன் சகோதரர் சுகமாய் இருக்கிறார்களா என்று விசாரித்து அவர்களிடத்தில் அடையாளம் வாங்கி கொண்டு வா என்றான். அப்பொழுது சவுலும் அவர்களும் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் ஏலா பள்ளத்தாக்கிலே பெலிஸ்தரோடு யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். தாவீது அதிகாலையில் எழுந்து ஆடுகளை காவலாளி வசமாய் விட்டு ஈசாய் தனக்கு கற்பித்தபடியே எடுத்து கொண்டு போய் ரதங்கள் இருக்கிற இடத்திலேயே வைத்தான். சேனைகள் அணிவகுத்து நின்று யுத்தத்திற்கென்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். இஸ்ரவேலரும் இஸ்ரவேலரும் பெலிஸ்தரும் ஒருவருக்கு எதிராக ஒருவர் அணிவகுத்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது தாவீது தான் கொண்டு வந்தவைகளை இறக்கி ரத்துக்களை காக்கிறவன் வசமாய் வைத்து விட்டு சேனைக்குள் ஓடி தன் சகோதரரை பார்த்து சுகமாய் இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டான். அவன் இவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கையில், இதோ காத் ஊரானாகிய கோலியாத் என்னும் பேருள்ள அந்த பெலிஸ்த வீரன் பெலிஸ்தரின் சேனைகளிலிருந்து எழும்பி வந்து நின்று முன் சொன்ன வார்த்தைகளையே சொன்னான். அதை தாவீது கேட்டான். இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அந்த மனுஷனை காணும் போது மிகவும் பயப்பட்டு அவன் முகத்துக்கு விலகி ஓடி போவார்கள். அந்நேரத்தில் இஸ்ரவேலர் வந்து நிற்கிற அந்த மனுஷனை கண்டீர்களா? இஸ்ரவேலை நிந்திக்க வந்து நிற்கிறான். இவனை கொல்லுகிறவன் எவனோ அவனை ராஜா மிகவும் ஐஸ்வர்யவானாக்கி அவனுக்கு தம்முடைய குமாரத்தியை தந்து அவன் தகப்பன் வீட்டாருக்கு இஸ்ரவேலிலே சர்வ மானியம் கொடுப்பார் என்றார்கள். அப்பொழுது தாவீது தன் அண்டையிலேயே நிற்கிறவர்களை பார்த்து, இந்த பெலிஸ்தியரை கொன்று இஸ்ரவேலுக்கு நேரிட்ட நிந்தையை நீக்குகிறவனுக்கு என்ன செய்யப்படும்? ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தியன் எம்மாத்திரம் என்றான். அதற்கு ஜனங்கள், அவனை கொல்லுகிறவனுக்கு இன்னபடி செய்யப்படும் என்று முன் சொன்ன வார்த்தைகளையே அவனுக்கு சொன்னார்கள். அந்த மனுஷரோட அவன் பேசி கொண்டிருக்கிறதே அவன் மூத்த சகோதரனாகிய எலியாப் கேட்டபோது அவன் தாவீதின் மேல் கோபம் கொண்டு, நீ இங்கே வந்தது என்ன? வனாந்தரத்தில் உள்ள அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை நீ யார் வசத்தில் விட்டாய்? யுத்தத்தை பார்க்க அல்லவா வந்தாய்? உன் துணிகரத்தையும் உன் இதயத்தில் அகங்காரத்தையும் நான் அறிவேன் என்றான். அதற்கு தாவீது, நான் இப்பொழுது செய்தது என்ன? நான் வந்ததற்கு முகாந்தரம் இல்லையா என்று சொல்லி அவனை விட்டு வேறொருவனிடத்தில் திரும்பி அந்த பிரகாரமாகவே கேட்டான். ஜனங்கள் முன்போலவே உத்தரவு சொன்னார்கள். தாவீது சொன்ன வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்டு அதை சவுலின் சமூகத்தில் அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது அவன் அவனை அழைப்பித்தான். தாவீது சவுலை நோக்கி, இவன் நிமித்தம் ஒருவனுடைய இதயமும் கலங்க வேண்டியதில்லை. உம்முடைய அடியானாகிய நான் பெலிஸ்தியனோட யுத்தம் பண்ணுவேன் என்றான். அப்பொழுது சவுல் தாவீதை நோக்கி, நீ இந்த பெலிஸ்தனோடு எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண உன்னால் ஆகாது.
நீ இளைஞன், அவனோ தன் சிறு வயது முதல் யுத்த வீரன் என்றான். தாவீது சவுலை பார்த்து, உம்முடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற போது ஒரு விசையும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டை பிடித்துக் கொண்டது. நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தேன். அது என்மேல் பாய்ந்தபோது நான் அதன் தாடியை தப்புவித்தேன். அது என்மேல் பாய்ந்தபோது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன். ஒரு போன் கால் வந்தது. ஓகே சிஸ்டர். 35 படிச்சிருக்கிறேன், 36 நீங்க படிக்கணும். அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன். விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தியனும் அவைகளில் ஒன்றை போல் இருப்பான். அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்தித்தானே என்றான். பின்னும் தாவீது, என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான். அப்பொழுது சவுல் தாவீதை பார்த்து, போ, கர்த்தர் உன்னுடனே கூட இருப்பாராக என்றான். சவுல் தாவீதுக்கு தன் வஸ்திரங்களை உடுவித்து வெண்கலமான ஒரு சீராவை அவன் தலையின் மேல் போட்டு ஒரு கவசத்தையும் அவனுக்கு தரிப்பித்தான். அவனுடைய பட்டயத்தை தாவீது தன் வஸ்திரங்கள் மேல் கட்டிக்கொண்டு அதிலே அவனுக்கு பழக்கமில்லாததினால் நடந்து பார்த்தான். அப்பொழுது தாவீது சவுலை நோக்கி, நான் இவைகளை போட்டுக்கொண்டு போகக்கூடாது, இந்த அபியாசம் எனக்கு இல்லை என்று சொல்லி அவைகளை களைந்து போட்டு தன் தடியை கையிலே பிடித்து கொண்டு ஆற்றில் இருக்கிற 5 கூழாங்கற்களை தெரிந்தெடுத்து அவைகளை மேய்ப்பருக்குரிய தன்னுடைய அடைப்பை பையிலே போட்டு தன் கவனை தன் கையிலேயே பிடித்து கொண்டு அந்த பெலிஸ்தியன் அண்டையிலே போனான். பெலிஸ்தனும் நடந்து தாவீது அண்டைக்கு கிட்டி வந்தான். பரிசையை பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்னாக நடந்தான். பெலிஸ்தியன் சுற்றி பார்த்து தாவீதை கண்டு அவன் இளைஞனும் சௌந்தரிய ரூபமான சிவந்த மேனியுள்ளவனுமா இருந்தபடியினால் அவனை அசட்டை பண்ணினான். பெலிஸ்தன் தாவீதை பார்த்து, நீ தடிகளோடு என்னிடத்தில் வர நான் நாயா என்று சொல்லி அவன் தன் தேவர்களை கொண்டு தாவீதை சபித்தான். பின்னும் அந்த பெலிஸ்தியன் தாவீதை பார்த்து, என்னிடத்தில் வா, நான் உன் மாம்சத்தை ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன் என்றான். அதற்கு தாவீது பெலிஸ்தனை நோக்கி, நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய், நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்திலே உன்னிடத்திலே வருகிறேன். இன்றைய தினம் கர்த்தர் உன்னை என் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார். நான் உன் தலையை உன்னை விட்டு வாங்கி பெலிஸ்தருடைய பாளையத்தின் பிணங்களை இன்றைய தினம் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் பூமியில் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன். அதனால் இஸ்ரவேலின் தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று பூலோகத்தார் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள். கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் இரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டமெல்லாம் அறிந்து கொள்ளும். யுத்தம் கர்த்தருடையது, அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார் என்றான். அப்பொழுது அந்த பெலிஸ்தியன் எழும்பி தாவீதுக்கு எதிராய் கிட்டி வருகையில் தாவீது தீவிரமாய் அந்த சேனைக்கும் அந்த பெலிஸ்தியனுக்கும் எதிராக ஓடி தன் கையை அடைப்பத்திலே போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனிலே வைத்து சுழற்றி பெலிஸ்தனுடைய நெற்றியிலே பட எறிந்தான். அந்த கல் அவன் நெற்றியில் பதிந்து போனதினால் அவன் தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்தான். இவ்விதமாக
தாவீது ஒரு கவணியினாலும் ஒரு கல்லினாலும் பெலிஸ்தியனை மேற்கொண்டு அவனை மடங்கடித்து அவனை கொன்று போட்டான். தாவீதின் கையில் பட்டயம் இல்லாதிருந்தது. ஆகையால் தாவீது பெலிஸ்தன் அண்டையில் ஓடி அவன் மேல் நின்று அவன் பட்டயத்தை எடுத்து அதை அதன் உரையிலிருந்து உருவி அவனை கொன்று அதனாலே அவன் தலையை வெட்டி போட்டான். அப்பொழுது தங்கள் வீரன் செத்துப்போனான் என்று பெலிஸ்தர் கண்டு ஓடி போனார்கள். அப்பொழுது இஸ்ரவேலரும் யூதா மனுஷரும் எழும்பி ஆர்ப்பரித்து பள்ளத்தாக்கின் எல்லை மட்டும் எக்ரோனின் வாசல்கள் மட்டும் பெலிஸ்தியரை துரத்தினார்கள். சாராயிமின் வழியிலும் காத்து பட்டணம் மட்டும் எக்ரோன் பட்டணம் மட்டும் பெலிஸ்தியர் வெட்டுண்டு விழுந்தார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் பெலிஸ்தரை மூர்க்கமாய் துரத்தின பிற்பாடு திரும்பி வந்து அவர்களுடைய பாளையங்களை கொள்ளையிட்டார்கள். தாவீது பெலிஸ்தனுடைய தலையை எடுத்து அதை எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்தான். அவன் ஆயுதங்களையோ தன் கூடாரத்திலே வைத்தான். தாவீது பெலிஸ்தனுக்கு எதிராக புறப்பட்டு போகிறதை சவுல் கண்டபோது அவன் சேனாபதியாகிய அப்னேரை பார்த்து, அப்னேரே, இந்த வாலிபன் யாருடைய மகன் என்று கேட்டான். அதற்கு அப்னேர், ராஜாவே, எனக்கு தெரியாது என்று உம்முடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான். அப்பொழுது ராஜா, அந்த பிள்ளை ஆண்டான் யாருடைய மகன் என்று விசாரி என்றான். தாவீது பெலிஸ்தனை கொன்று திரும்புகையில் அப்னேர் அவனை சவுலுக்கு முன்பாக அழைத்து கொண்டு போய்விட்டான். பெலிஸ்தனுடைய தலை அவன் கையில் இருந்தது. அப்பொழுது சவுல், வாலிபனே, நீ யாருடைய மகன் என்று அவனை கேட்டதற்கு தாவீது, நான் பெத்லகேம் ஊரானாகி இருக்கிற உம்முடைய அடியானாகிய ஈசாயின் மகன் என்றான். டைம் ஆயிடுச்சு. ஆமா சிஸ்டர், நான் பார்த்தேன். சரி, கதை நல்லா இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே வாசித்து போய்கிட்டு. இதுதான் எல்லா சர்ச்லயும் அடிக்கடி கேள்விப்படுற வார்த்தை இந்த டேவிட். சரி, ஓகே சிஸ்டர். 17 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம். ஓகே, 17 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சரி, ஓகே சிஸ்டர். ஓம் சாந்தி. சரி, தேங்க்யூ.